Good evening, ladies and gentlemen. Wishing you all a warm welcome and a very good evening on behalf of EBCI. Emirates Bengal Club of India, ওরফে EBCI-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সুধীবৃন্দকে জানাই সাদর অভ্যর্থনা এবং শারদীয়া শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন EBCI-এর উদ্যোগে বিগত কয়েক বছর ধরে এমিরেটসের বুকে অনেকগুলো সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটি হয়েছে সাফল্যমণ্ডিত শুধুমাত্র আপনাদের সকলের সহযোগিতা, শুভেচ্ছা ও ভালোবাসায়। আজ সন্ধ্যায় আবার আমরা এই রাজস্বী কালচারাল প্যালেস অডিটোরিয়ামে একত্রিত হয়েছি আরও একটি সঙ্গীতমুখর সন্ধ্যা উপভোগ করব বলে। সাম্প্রতিককালে বাংলায় সঙ্গীত জগতে জনপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা দুজন শিল্পী লোপামুদ্রা এবং রূপঙ্কর, তাদের নিয়ে EBCI-এর আজকের নিবেদন সঙ্গীতানুষ্ঠান গীতাঞ্জলি। আমরা সত্যি আনন্দিত যে এই দুইজন শিল্পী আজ আমাদের মধ্যে রয়েছেন। তাদের ব্যাপারে নতুন করে বলার আমার কিছুই নেই। তাদের গানই তাদের পরিচয়, তাদের কথা ও সুরে তাদের সাথে আমাদের যোগাযোগ। ওরা দুজনেই কিন্তু পুরোপুরি মাত্রায় যাকে বলে পাওয়ার প্যাকড পারফর্মার্স অন স্টেজ। মঞ্চে তাদের প্রাণ প্রাচুর্য মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে নেয়। সেসব তথ্য আমরা জানি, আজ সেটা উপভোগ করার দিন। But before we move on to the main segment of the program, I would like to request all of you to kindly stand by for the UAE National Anthem. Thank you, ladies and gentlemen. We'll now stand by for the Indian National Anthem. This is a special edition of the anthem by the Deaf and Dumb Society's children back home.
Thank you, ladies and gentlemen. May I now request Sri Amitesh Sharma, Secretary EBCI, to kindly come up on stage and say a few words about the club. Distinguished guests, friends from Sharjah and other Emirates, beloved members of EBCI, ladies and gentlemen. Good evening to all of you. On behalf of Emirates Bengal Club of India, I welcome you all to this annual musical program, Gitanjali. Probably you are aware that we are a socio-cultural association set up in the year 2006 with an objective to promote art, culture, and traditions of India among expert families and other residents of UAE by conducting and organizing cultural events on a periodic basis. Keeping the above objective in mind, we are presenting this evening our annual musical program, Gitanjali. Another important objective of tonight's musical event is to support charity causes. Recently, we have donated money in a drinking water project in a destitute's home in India. In fact, part of the proceeds of tonight's musical event will also be donated towards charity causes. At EBCI, in spite of our limitations of resources, we strive to continue with charity projects in order to sustain the social awareness in people around us, to ensure that we leave behind a better world for our coming generations to live in. Please sit back, relax, and enjoy the evening. Thank you. Thank you, Amitesh Da. EBCI is indebted to His Excellency, the Ambassador of India to the UAE, for his continuous encouragement and support to the fraternity. His Excellency has been unable to be personally present here tonight, but he has sent us his personal message wishing us all success in the program. He is represented here by Mrs. Anuja Chakraborty, Second Secretary Culture, Embassy of India in Abu Dhabi. May I request our founder member and Chairman Strategic Committee EBCI, Mr. Kalyan Bhattacharya, to kindly come up on stage and read out His Excellency's message. Thanks, Rupali. Good evening. Shubho Shandha. As Amitesh and Rupali have already said about the various causes, charity causes, and various social and cultural activities we engaged in, I'd like to add that we also we have done a few programs in cooperation with the Indian Embassy, Abu Dhabi, and Mrs. Chakraborty has been a great helping and supporting hand for these. So please give a big hand for Mrs. Chakraborty. Without taking much time, ladies and gentlemen, His Excellency Mr. M.K. Lokesh, Ambassador of India to the UAE, has expressed his inability to attend the functions due to some preoccupations. He has been kind enough to send us a message which I'll read out. From the Embassy of India in Abu Dhabi. I am happy to learn that Emirates Bengal Club of India, EBCI, established by a group of expatriate families from West Bengal and a pioneering socio-cultural organization, is celebrating its annual cultural program on 2nd November 2012. I would like to convey my best wishes on this occasion. EBCI has been formed with the objective of rendering service to the Bengali community in the UAE and keeping the Bengali culture alive in the United Arab Emirates. It also renders service to other less fortunate members of the Indian community in the UAE and in India. The state of West Bengal has made significant contribution to the socio-economic and cultural progress of India. Its people are known for their high intellectual and cultural achievements. I wish the Emirates Bengal Club all success in its future endeavors and look forward to its continued service to the Bengali as well as other Indian communities in the UAE. M.K. Lokesh, Ambassador to the UAE. Thank you very much, ladies and gentlemen. Enjoy the show, and Rupali, please be on stage. Thank you, Kolanda. A program of this magnitude would not have been possible without the continuous support and encouragement from our sponsors. Our sincere thanks go out to our title sponsor of the evening,
Shiraz Golden Restaurant. A big round of applause for Shiraz, please. We also thank our supporting sponsors, Al Baker, London Dairy, Al Khalij, Mahindra Holidays and Resorts, Only Success, Seasons Paints, Sapil Style Sense, Intact Training Institute, Maimun Building and Construction, Accord Trading, Suhoj Construction, UAE Exchange, and Shama Food Industries. Another round of applause for the supporting sponsors, please. Thank you so much. Now we will move on to the main segment of the program. আজকের যে অনুষ্ঠানের মূল কাঠামোটি তাকে আমরা দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছি। প্রথমার্ধে গান শোনাবেন আমাদের রূপঙ্কর, মাঝখানে থাকবে ছোট্ট চায়ের বিরতি, পরে মঞ্চে আসবেন লোপামুদ্রা। প্রথম পর্যায় শুরু করার আগে রূপঙ্কর সম্বন্ধে বলতে হলে বলতে হয় ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠস্বর আর সাবলীল পারফরমেন্সের ধার, এই দুয়ের সমন্বয়ে রূপঙ্কর বাগচি আজ বাংলা সঙ্গীত জগতে অদ্বিতীয়। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীতের সাথে তার আত্মীয়তা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা নিয়েছেন তার বাবা শ্রীযুক্ত রিতেন্দ্রনাথ বাগচি থেকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিম নিয়েছেন মা শ্রীমতী সুমিত্রা বাগচির কাছে। এরপর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা তার গুরু শ্রীযুক্ত সুকুমার মিত্রের কাছে এবং আধুনিক গানের শিক্ষা নিয়েছেন শ্রী জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথমবার মঞ্চে ওঠেন গান গাইতে 11 বছর বয়সে মায়ের হাত ধরে। সেই থেকে পথ চলা শুরু। দেশে বিদেশে সারা বছর ব্যাপী অনুষ্ঠান করে বেড়ান। বাকি সময়টা ব্যস্ত থাকেন স্টুডিওতে ও টিভিতে রেকর্ডিং নিয়ে। গান নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন রূপঙ্কর। গান লেখেন, সুর দেন, কম্পোজ করেন। প্রেম বাই চান্স ছায়াছবিতে উনি সঙ্গীত নির্দেশনাও করেছেন। আবহমান ও ওয়েল ডান আব্বাতে বেস্ট প্লেব্যাক সিঙ্গার ফর ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য মনোনীত হয়েছেন। জি বাংলা গৌরব সম্মান, উত্তম কুমার অ্যাওয়ার্ড, এত সম্বর্ধনার ভিড়, অগণিত ফ্যান ফলোয়িং, এত কিছুর মধ্যেও কিন্তু মুখের সেই সরল হাসিটিকে বজায় রেখেছেন সর্বক্ষণ। এটা ভাবলে সত্যি অবাক লাগে। মঞ্চে আমন্ত্রণ জানাই আমাদের সকলের প্রিয় দ্য ভেরি ট্যালেন্টেড সিঙ্গার, সংরাইটার, কম্পোজার, মিউজিক ডিরেক্টর রূপঙ্কর। নমস্কার। আমি অনেক বড় বড় ইভেন্টের সাথে অনেক মানে কলকাতায় প্রচুর অনেকগুলো শো করেছি। একদম পার্টিকুলার টাইমে ঠিকঠাক আমাদের ফ্লো চার্ট দিয়ে দেওয়া হয় নর্মালি, যে এই সময় এটা হবে, 6টা 5-এ এটা শুরু, 6টা 15-এ একটা অন্য কিছু, ঠিক 7টা 20-তে এটা, 8টা 52-তে এইটা। তো সেই ফ্লো চার্ট অনুযায়ী কোনো চ্যানেল কলকাতার বা কোনো ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ তারা কেউ কোনো দিন আজ পর্যন্ত ঠিকঠাক শো করতে পারেনি। 8টা 52টা সবসময় 11টা 52 হয়ে গেছে, 7টা 20টা 9টা 20 হয়ে গেছে। কিন্তু এইখানে আমি দেখলাম কল্যাণদা এবং কল্যাণদার গ্রুপ, তাদের জন্য একটা জোরে হাততালি হয়ে যাক। ওয়াট টাইমিং, ওয়ান্ডারফুল, গ্রেট। আমি আমার সমস্ত আমার যারা বন্ধুরা রয়েছেন তাদের সকলের তরফ থেকে আপনাদেরকে শুভ বিজয়া জানাই। ভালো থাকবেন, সামনের দিনগুলো খুব আনন্দে কাটুক, আপনারা সবসময় সুখে এবং শান্তিতে থাকুন, আপনাদের ব্যবসা বৃদ্ধি হোক এবং মিউজিককে প্যাট্রোনাইজ করুন, বাংলা সঙ্গীতকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমার যারা বন্ধুরা রয়েছেন প্রত্যেকে, আপনাদের যারা কিছু মানুষ তো এই অনুষ্ঠানটি অর্গানাইজ করেছেন, আয়োজন করেছেন, আমি চাইব আমাদের হয়ে যদি তাদেরকে একটা হাততালি দিয়ে আমাদের হয়ে আপনারা যদি দেন প্লিজ। অনেকগুলো গানের অনুরোধ আমি অলরেডি প্রথমত মেলে পেয়েছি, তার পরবর্তীকালে এখানে আসার পরও পেয়েছি, কিন্তু এখন যে গানটা দিয়ে শুরু করব এই গানটি একটি ছবির গান। কিছুদিন আগে 2-3 বছর আগের একটি ছবিটার নাম নটবর নট আউট। আর এই ছবির গান সুর করেছেন এই প্রজন্মের একজন অত্যন্ত গুণী সঙ্গীত পরিচালক শ্রী দেবজ্যোতি মিশ্র। গানটি লিখেছেন অমিত রায়, গানটির নাম মেঘের পালক। এই গানটি দিয়ে শুরু করব আজকের অনুষ্ঠান।
মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে বুক ধুক পুক চেনা চেনা মুখ চিলে কোঠা থেকে হাসছে মেঘের বাড়িতে ভেজা ভেজা পায় তাৎকই বর্ষা কাক ভেজা মনে জল থই রাতের হলো ফর্সা তুমি আমি আজ একাকার হয়ে মিশেছি আলোর বৃত্তে মম চিত্তে নিতে নৃত্যে কে যে নাচে মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে আলতো পায়ে ছড়ানো পথ ভিজে আয়নায় এই শহর আবছা ভোর টের পায় না জল টুকটো পায় ছন্দ রাতের জুঁই ফুল হাতে হাত মন আলোক শালুক স্বপ্নে মুশকুল অগোছালো মন ভেঙেছে শ্রাবণ মেঘ থই ঝরনা আমি তুমি আজ একাকার হয়ে মিশেছি আলোর বৃত্তে মম চিত্তে নিতে নৃত্যে কে যে নাচে মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে আলতো পায় ছড়ানো পথ ভিজে আয়না এই শহর আবছা ভোর টের পায় না জল টুকটো পায় ছন্দ রাতের জুঁই ফুল হাতে হাত মন আলোক শালুক স্বপ্নে মুশকুল অগোছালো মন ভেঙেছে শ্রাবণ মেঘ থই ঝরনা আমি তুমি আজ একাকার হয়ে মিশেছি আলোর বৃত্তে মম চিত্তে নিতে নৃত্যে কে যে নাচে রঙের দোয়াতে আঁকিব কি ভোর এলোমেলো খড়ি কাটছে দিন পাল্টায় আলো আলতায় দুটো মন আজ হাঁটছে যত অলি গলি আকুলি বিকুলি এই পথে চলা কত আগুনের আজকে আনাচে কানাচে তুমি আমি আর রোদ্দুর তুমি আমি তিনি সত্যি হয়ে বাকি সব আজ মিথ্যে মম চিত্তে নিতে নৃত্যে কে যে নাচে মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে মেঘের পালক চাঁদের নোলক কাগজের খেয়া ভাসছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবারে এখন যে গানটি শোনাবো এই গানটি একটি বৃষ্টির গান এই প্রজন্মের আরেকজন অত্যন্ত গুণী সঙ্গীত পরিচালক শ্রী অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় গানটি তৈরি করেছেন গানটি লিখেছেন সৈকত কুণ্ডু গানটির নাম আজ শ্রাবণের বাতাস বুকে আমার একদম কেরিয়ারের শুরুর দিকে কিছু গান থাকে যে গানগুলো যতটা সময় এগোয় ততটা তার গুরুত্ব বাড়তে থাকে এই গানগুলো হচ্ছে সেই আমাকে অমিতদা বলতেন যে গানের সং ভ্যালু নেই সেই গানটা কিন্তু পরবর্তীকালে একটা টেম্পোরারি সময়ের জন্য সেটা হিট হতে পারে কিন্তু অনেক দিন ধরে টিকে থাকার গানের মধ্যে একটা সং ভ্যালু থাকা দরকার তো এই গানটা হচ্ছে সেই রকম একটা গান আজ শ্রাবণের বাতাস বুকে সৈকত এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় তৈরি করা গান আর এই গানটিও সেই কতিপয় গানের মধ্যে একটি গান যে গানটা আমাকে মেলে রিকোয়েস্ট করা হয়েছিল আজ শ্রাবণ দেমদের দরার মার নার দে দেমদরার মান মান দেমদা ইয়া মনা মনা
দেওয়া আমাদের কথাবার্তাগুলো যদি শেষ হয়ে যায় তাহলে তারপর গান গাইবো এভরিথিং সেটেলড ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যালো হাই আমি পড়াশোনায় খুব খারাপ ছিলাম গান বাজনাতেও খুব খারাপ চিৎকার করলে আমি মানে কনসেন্ট্রেট করতে পারি না ভুলভাল গান গাই প্লিজ ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজ শ্রাবণে বাতাস বুকে এ কোন সুরে গায় আজ বর্ষা নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে আজ শ্রাবণে বাতাস বুকে এ কোন সুরে গায় আজ বর্ষা নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে আজ শুধু মেঘে সাজাই মেঘে আজ শুধু মেঘে বুকে আজ শুধু বিষ ঢালবে আকাশ বিষ মেশানোর সুখে আজ শুধু মেঘে সাজাই মেঘে আজ শুধু মেঘে বুকে আজ শুধু বিষ ঢালবে আকাশ বিষ মেশানোর সুখে দাও ঢেলে দাও যে প্রেম আমার হৃদয় জ্বলে যায় আজ বর্ষা নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে দেমাদের 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 দেবনা মারা মনা দেনা দেমারা দেমাদিরা দিরা 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 না মারা না দিমারা দিনা দুম তারা দিনা দুম নানি দারা দিরা দিনা দুম তারি দারা দিনা দিমা দুমা দিরা দিনা দেমাদারা মাদিরা মা Durde mare radam didara, durde mare radam didara, durde mare radam didara, tum tara na na na. Digontolini মাঠের ওপর থাকছি আমি শুয়ে এই কপালের সমস্ত তাপ বর্ষা দেবে ধুবে দিগন্তলীনে মাঠের ওপর থাকছি আমি শুয়ে এই কপালের সমস্ত তাপ বর্ষা দেবে ধুবে এর বেশি কি পাওয়ার আছে এর বেশি কে চায় কাজ ভরসা
নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে আজ শ্রাবণে বাতাস বুকে কে কোন সুরে গায়ে আজ বর্ষা নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে আজ বর্ষা নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে আজ বর্ষা নামলো সারা আকাশ আমার পায়ে গত বছর পুজোতে 2011 সালে পুজোতে আমার